لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الآية رقم 94، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق
قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما علقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما زال قصص الأنبياء الكرام تترى في هذه السور الكريمة. قد يمثل الله سبحانه وتعالى صلاة العلاق نبيش تاريخ انستور لن يقتل نبرا يمتاو مجمرا نبي الله نوح كذا هودنا صالح قتلهم لوطنا شعيب فتكتاتاي اندت እንደነበረ ዳዕዋቸውና ውጤቱን አስገንዝወና አሁን በመሐከል እነዚህን ያለፉትን ቅሳዎች ወይም ታሪኮች ጠቅለል ባለ መልኩ እንደ ግምገማ እንትን ይላቸውና እንደገና ደግሞ ይመለስበታል ወደ ሌሎቹ ነብዮች ታሪክ። وما أرسلنا في قرية من نبي ቀደም ሲል እንደተወሳውና እንደተጠቀሰው በማንኛውም ከተማ ማንኛውንም ነብይ አላክንም ይላል። አው ከኑህ ጀምሮ በተከታታይ እንደተጠቀሰውና ከዛም መሐከል ስማቸው ያልተወሱና ያልተጠቀሱ አሉ። ሁሉንም በማካተት ማንኛውንም ነብይ በየትኛውም ከተማ አላክንም። ያኔ በመንልክላቸው ጊዜ ህዝቦች እነዛ ነብዮች አልተቃወሙምና አላስተባበሉም። ኢላ አኸድና አህለሃ የዛችን ከተማ ነዋሪ ቢልበእሳ በሽደት المرض የያዝናቸው ቢሆን እንጂ ወضራ በሽደት الفقرም እንደዛው ይላል። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሩሱሎችን ያስተባበሉን ህዝቦች ዝም ብሎ ያለፈበት ጊዜ የለም ማለት ነው። የአኺራው ቅጣት እንደተጠበቀ ሆኖ እዚሁ ዱንያ ላይ ነብይ ተልኮ ለአንድ ሀገር ለአንድ አካባቢ የጌታን ሪሳላ ሲያደርሱላቸው ያልተቀበሉና ያልተከተሉትን ህዝቦች በተለያዩ አሳር መከራዎች እንደጠብሰናቸዋል ይላል። እና አልበእሳ ማለት ሽደት المرض የተለያዩ ወረርሽ በሽታዎች እየመጡ ፈጅተዋቸዋል ማለት ነው። ضራ ማለት ደግሞ ሽደት الفقر ችግርና ቸነፈር ተፈራርቆባቸዋል። ለምንድነው ይሄን የተደረገው? لعلهم يضرعون
እነዛ ሰዎች ጌታቸው የተቀየማቸው መሆኑን አውቀው ወደ ጌታ ይተናነሱና ወደሱ ይመለሱ ዘንድ ተብሎ ነበር እርምጃ የተወሰደው ለበቀል ሳይሆን ተጽኖ ለማሳረፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዮችን ልኮ ኩቱቦችን አውርዶ ወደ ፍቃዱ ሲጠራና ሲጋብዝ ፍጡሮች በልልታና በደስታ ነበር የጌታን ግብዣ መቀበል የሚጠበቅባቸው። ግን አለመታደል ሆነና እነዛ ረሱሎች ማአንተ ኢላ በሸሩ ሚትሉና አንተ ከማን በልጠህ ነው የኛው ቢጤ በሁለት እግር የምትሄድ ሰው አይደለህም እንደ የገሌ ልጅ አይደለህም እንደ ያሉ ሲያንጓጥጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተ እንደምትለው ተራ ሰው አይደለም ይሄ ሰው በእኔ የተመረጠ ነውና ተጠንቀቅ ለማለት አንዳንዶቹን የተለያየ በሽታ ላከባቸው ማለት ነው። ታይቶ የማይታወቅ በጅምላ የሚፈጅ በሽታ ይለቅባቸዋል። ያኔ ይሄ ነገር ይሄ ሰው እንዳለው የአላህ ነብይ ስለሆነ እሱም ባለመተባበራችን ጌታ ተቀይሞ ነው እንዲህ ያደረገን ብለው ልብ እንዲገዙና እንዲመለሱ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በድርቅ በችግር የሚልሱት የሚቀምሱት በማሳጣት ያርመጠምጣቸዋል። አሁንም ይሄ ሁሉ ያ ኢኮኖሚያችን ደቆ ለዚህ አይነት ችግር የተጋለጥ ነው ጌታ ስለተጣላን ነውና ይሄንን የአላህን መልእክተኛ መቀበልና መተባበር አለብን ወደሚለው እንዲመለሱ ብዬ ነበረ እነዚህን ሁሉ ምልክቶች አሳየኋቸው ይላል። እና ግን እነዚህን ሁሉ ያዩ በጣም ጥቂቶቹ ካልሆኑ በስተቀር አብዛኛዎቹ አሁንም በዚህ ማስጠንቀቂያ ሊመለሱ አልቻሉም ማለት ነው። ለዓለሁም يضرعون ማለት يخضعون لطاعة الله سبحانه وتعالى وينيبون إلى أدينه وأمره ወደ ጌታቸው ተመልሰው እንዲታረቁ ተብሎ ነበር። ያንን እንግዲህ የተሰጣቸውን ማስጠንቀቂያ ትርጉም አልባ በማድረጋቸው አላህ ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala በተቃራኒው ስልቱን ቀይሮ ደግሞ በሌላ መልክ ፈተናቸው። ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة ቀደም ሲል ያጋጠማቸውን አስከፊ ሁኔታ በመልካምና ባስደሳች ሁኔታ ቀየርንላቸው ይላል። حتى عفوا حتى كثروا እስከሚበዙና እስከሚበለጽጉ ድረስ ይላል። ወበለውናሁም بالحسنات والسيئات እንደሚለው በሌላው ቦታ ዱንያ በጥቅሉ በሙሉ የፈተና መድረክ ናት። ሰዎች ከፈተና ወጥተው አያውቁም ፈተናው ይቀያየራል እንጂ ማለት ነው። መጀመሪያ ሩስሎችን ተልከው እነዛ መልእክታቸውን በሚያደርሱላቸው ጊዜ አንቀበልም ብለው ሲያንጓጥጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፊሎችን በበሽታ በወረርሽኝ ሲፈጃቸው ሌሎችን ደግሞ በችግር ጠበሳቸው ማለት ነው። ያም ሆኖ አልገባቸውም ይሄ ዝም ብሎ አጋጣሚ ነው ተፈጥሮ ነው እያለ መደናቆር ቀጠለ ማለት ነው። ያኔ እንደገና እንግዲህ ይሄ ቅጣቱ ታልገባቸው ከኔ የተላከ መሆኑ እስቲ ምናልባት ደግሞ በኒዕማው በኩል ሞክራቸው ብሎ ያንን የነበረውን በሽታ አጥፍቶ ጤንነት ሰላም አሰፈነላቸው ጦርነቱን አስወግዶ እንዲሁም አረጋጋቸው ማለት ነው። ያን ሁሉ መከራና ሰቆቃ ችግርና በሽታ አስወግዶ ለዚህ ድል ያበቃን ጌታችን እኮ ነው ብለው በኒዕማው ደግሞ ልብ ገዝተው ወደሱ ይመለሱና ያመሰግኑ እንደሆነ ሊፈትናቸው ነው አሁንም ማለት ነው። ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة ቀደም ሲል የደረሰባቸውን መጥፎ ሁኔታ አስደሳችና መልካም ውብ በሆነ ነገር ቀየርንላቸው። በዛ በበላው ታልተመከሩ በኒዕማው ምናልባት ልብ ይገዙ ይሆናል በሚል حتى عفوا ይሄንን የሰጠናቸውን ጸጋ እየበሉና እየጠጡ እየለበሱ እያጌጡ ፈጥነው እስከሚራቡና እስከሚባዙ ድረስ ማለት ነው። ያው ጥጋብና ሰላም በሚሰፍን ጊዜ የሰው ልጅ እርባታ ይቀላጠፋል። የተወለደው ሁሉ በሰላም በጤንነት ያድጋል። የሚበላ የሚጠጣው እንደ ልብ ከሆነ ሁሉም በቀላሉ ቁጥሩ እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ መልክ ደግሞ እንደገና ቀይረን ፈተናቸው። ያነየም አልገባቸውምና ወቃሉ ቀዲመስ አባአነ الضراء والسراء ይሄ በሰው ልጆች ላይ መጥፎና መልካም ሁኔታ መቀያየር ያለ ነው የታሪክ ሂደት ነው እያሉ መደናቆር ቀጠሉ ይላል። ቀደም ሲል በአባቶቻችን ክፉ ቀን አልፏል። ችግር መከራ ሰቆቃ እልቂት ያጋጥማል በታሪካቸው ብዙ ተነግሮናል። እንደገና ከዛ ያ ክፉ ቀን ሲያልፍ ደግሞ መልካም ጊዜ መምጣትም ያለ ነው እና የተፈጥሮ ሂደት ነው ማለት ነው። ተፈጥሮ ተቆጥታ ይላል አላህ ተቆጥቶ እንዳይል
እና የትቢታቸው እንግዲህ አላህ እንዲህ አደረገን አላህ እንዲህ አረገልን ማለትን ትተው በቀጥታ የታሪክ ሂደት ነው ይሉታል ማለት ነው። ቀደም ሲልም ችግር ቢደርስብንም እኛ ብቻ አይደለንም በአባቶቻችን በቅድመ አያቶቻችንም አደገኛ የሆነ ክፉ ቀን ሰው የሚበላበት ደረጃ የደረሰ እንደነበረ ነግረውናል። ያው ታሪክ ነው መልሶ የመጣው። እንዲሁም ደግሞ እልቂት ሰው ቀባሪ እስከሚያጣ ድረስ ያለቀበት ጊዜ አልፏል በታሪክ። አሁንም ያ ነገር ነው የመጣው እንጂ ይሄን ሰው እየስላስተባበል ነው አይደለም በማለት ይከራከራሉ ማለት ነው። ያንንም በሚያረጉበት ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይበልጥ ተቆጥቶ የማያዳግም እርምጃ ወሰደባቸው። ቀዲመስ አባአን الضراء والسراء ብለው መጥፎም ሆነ በጎው በአባቶቻችን የደረሰ ነው በእኛ የተደገመው ሲሉ ጊዜ فاخذناهم بغته እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በማንኛውም መልኩ ልብ የሚገዙ የደነዘዙ እንደመሆናቸው የሚገባቸውን ቅጣት በድንገት ሰጠናቸውና ጨበጥናቸው በቅጣት እጃችን ይላል። ሳያስቡት ወهم لا يشعرون በዚህ ቦታና በዚህ ሁኔታ ቅጣትና ጥፋት ይመጣል ብለው ትዝ ሳይላቸውና ሳያስቡ ድንገት ድብን የሚያረግ እርምጃ ተወሰደባቸው ይላል። ስለዚህ ይህ ነው የታሪክ ሂደት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን መጀመሪያ አክብሮ በፍቃዱ እንዲመሩ ነብይ መርጦ ከመሐከላቸው መመሪያውን ልኮ ኑቶሎ ወደዚህ ነው መዳኛው መንገድ ብሎ ያሳያቸዋል። ያንን እሺ ብለው ከተቀበሉ አማረ ማለት ነው። አይ ያ ነብይ ከማን አንተ ተማን ተሽለህና በልጠህ ነው በእኛ ላይ የምትሾመው ብለው በሚያንጓጥጡ ጊዜ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደገና ይሄ ነገር ከኔ የመጣ ነው ልብ ብላችሁ አስቡ ለማለት ተጽኖ ያረግባቸዋል በኑሯቸው በሚገባቸው ቋንቋ ማለት ነው። ምክንያቱም ካፊር የዱንያ ኑሮ ነው እንጂ የአኺራ ጉዳይ ስላላመነበት አይሰማውም ማለት ነው። ስለዚህ እስተዛሬ እንግዲህ በሰላም በጤንነት የነበረውን ሁኔታ ቀይርና በሽታና ችግር አመጣባቸዋለሁ ያ ነገር ደግሞ ሳይገባቸው ከቀረና አሁንም ዝም ብለው በዛው ድርቀታቸው የሚቀጥሉ ከሆነ መልሼ ያን የነበረውን በሽታና ችግር አስወግጄ ሰላምና ደስታ ፍስሐ አሰፍንላቸዋለሁ። ያኔ ደግሞ ይሄን ሁሉ ችግር አስወግዶ እኮ ይሄን ድል ያመጣልን ጌታችን ነው ስለዚህ እኛ የሱን መልእክተኛ መቀበል አለብን ይሉ እንደሆነ ሊፈተኑ ነው ማለት ነው። አሁንም ሳይገባቸው ይሄ የታሪክ ሂደት ነው መጥፎ ቀንም መጎገንም ይመጣል እያሉ በሚቀጥሉ ጊዜ ግን ለአንዴና ለመጨረሻ የማያዳግመው እርምጃችን ተወስዶባቸዋል። فاخذناهم بغته በድንገት ሳያስቡት وهم لا يشعرون እና ያከፉ ቀኑን ሁሉ አልፈነው ዛሬ ጥሩ ሁኔታ ላይ ደርሰናል ብለው በተዘናጉና በተዝናኑበት ሰዓት ድብና አድርገን ያዝንባቸው አጋጣሚ በጣም ብዙ ነው በላቸው ይላል። አሁንም ታዲያ ተረኞቹ ይሄ ሊደገምባቸው እንደሚችል ይጠብቁና ይጠንቀቁ ማለቱ ነው። ወለው አና አህለ القرى እና እነዛ ቀደም ሲል ስማቸው የተጠቀሱትም ሆነ ሌሎቹም የተለያዩ ከተማ ነዋሪዎች አመኑ ጌታቸው መልእክተኛውን ልኮ ወደ ፍቃዱ ሲጠራና ሲጋብዛቸው እሺ ብለው ቢያምኑ ኑሮ ወተቀውላህ አላህን ቢፈሩና በፍቃዱ ቢመሩ ኑሮ ለፈታና عليهم بركات من السماء والارض ከወደ ሰማይ የሆነ ረድኤታችንና ከመሬት የሆነ በረከታችንን እንከፍትላቸው ነበር ይላል። የአኺራው ምንዳ እንደተጠበቀ ሆኖ የሰው ልጆች ከጌታቸው ጋር የተስማሙ ቢሆኑ ኑሮ ዱንያ ራሱ ጀነት ትሆን ነበር ማለቱ ነው። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚልክላቸውን መመሪያ ተቀብለው መልእክተኞችን ተከትለው ወደ መልካም ሁኔታ ቢመጡ ኑሮ የሰው ልጆች እዚህ ዱንያው ላይ ሁሉ ነገር የተመቻቸ ይሆንላቸው ነበር። የአላህ በረከት ይዘንብላቸው ነበር ከላይ ከታችም ደግሞ በቃዮች በቅሉ ነበር እና የኢኮኖሚና የሰላም የደስታ ህይወት ይኖሩ ነበር ማለት ነው። ወላኪን ከዘቡ ግን አለመታደል ሆነና የኔን መልእክተኞች አስተባበሉ። فاخذناهم بما كانوا يكسبون ያኔ ሲሰሩት በነበረው ጀራኢም በወንጀላቸው ሳቢያ በቅጣት እጃችን ያዝናቸው። ሰዎች እንግዲህ ጥሩ ቢሆኑ ቅንነት ቢኖራቸው ኑሮ እዚሁ ዱንያ ላይ ራሱ የጌታቸውን ትእዛዝ ቢቀበሉና መልእክተኞችን ቢከተሉ ሁሉ ነገር የተመቻቸና ያማረ የሰመረ ሊሆን ሲገባው በክፋታቸውና በጥፋታቸው እዚሁ ዱንያ ላይ ለተለያየ መስቀልቅል ችግርና መከራ መጋለጥ የሚመጣባቸው በገዛ ባህሪያቸው ነው ሲል ያስጠነቅቃል ማለት ነው።
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس እንደሚለው ሱረቱል አንከቡት ላይ እና የሰው ልጆች በዚህ በዱንያ ላይ የሚያጋጥማቸው መከራ ሁሉ የገዛ ክፋታቸው ውጤት ነው የሚለው እንግዲህ አኺራ ቅጣት ሁሉ ጊዜ ዳረል ጀዛ አኺራ ነው ዋናው የማይቀረውና የተሟላው የመልካም ስራም ሆነ የመጥፎ ስራ ውጤት በመጪው ዓለም ነው ግን ብዙ ጊዜ የሰው ልጆች ክፋትና ጥፋት በሚያበዙ ጊዜ ድራሾቱ እዚሁ ይመጣላቸዋል ማለት ነው ዋናው ቅጣት ከመድረሳቸው በፊት እዚሁ ዱንያ ላይ የተለያዩ ጥፋቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይልክባቸውና ይቀጣቸዋል ነው የሚለው ማለት ነው እና ወማ አሷበኩም ሚን ሙሲባ ፈቢማ ከሰበት አይዲኩም ወያፉ عن كثير ማንኛውም ፈተና በግልም ሆነ በየወል በጋራ የሚደርስባችሁና የሚፈራረቅባችሁ መጥፎ ሁኔታ ሁሉ የራሳችሁ ስራ ውጤት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግለሰቦችም የተለያዩ ፈተናዎች ያጋጥማቸዋል በተለያየ ጥፋትህና ክፋትህ ነው ያ ነገር የሚመጣብህ ህብረተሰብም እንደ ህብረተሰብ አገርም እንደ ሀገር ዓለምም እንደ ዓለም መጥፎ ሁኔታ በነገሰ ቁጥር አላህ ደግሞ ያንን ነገር ፍዳውን የሚያስፈጅ ቅጣት ያመጣባቸዋል ማለት ነው ይሄው አሁኑ ጊዜ እንደምታዩት ነው ዓለማችን ተማንኛውም ጊዜ የተሻለ የሰለጠነ የበለጸገ ዓለም እየተባለ ነገር ላይ ይወደሳል ግን መከራው ችግሩ ሲታይ ታይቶ ተሰምቶ የማያቅ ምስቅልቅል ነው በየክፍለ ዓለሙና በየአህጉሩ የሚታየው ማለት ነው ለምን የሰው ልጅ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ዕውቀት ይያለ ይሄ ሁሉ ሀብት ይያለ ይሄ ሁሉ ችግር ለምንድን ነው የሚመጣበት በአንድ አካባቢ የስበርስ ጦርነት በሌላ በኩል በሽታ በሌላ በኩል የተቆጥሮ ተሰፍሮ የማያልቅ ችግር ይሄ ሁሉ ምንድነው የገዛ ባህሪያችሁ ራሳችሁ ነው መከራ ችግሩን የምትጋብዙት ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተ አደም ብትገዙና እኔ ጋር ብትስማሙ ኑሮ ምን ችግር ነበር እቺ ዱንያን ራሱ የፈጠርኩት ለእናንተ መጠቀሚያ ነው ሁሉ ነገር ተመቻችቶ ኑሯችሁ በተደላደለና በፍቅር በኖራችሁ ነበር ግን ራሳችሁ ስትግረጨረጩና አቋማችሁ ሲበላሽ እኔ ደግሞ የሥራ ውጤታችሁን እሰጣችሁና የተለያዩ ችግሮች እንዲፈራረቁባችሁ አደርጋለሁኝ ይህ ነው ውጤቱና ይሄንን ይወቁና ይጠንቀቁ የሰው ልጆች ይላል ማለት ነው فاخذناهم بما كانوا يكسبون በሚሰሩት ስራ አንፃር ማንኛውም ሰው መጥፎ ዘርቶ መልካም አመርታለሁ ብሎ መጠበቅ የለበትም ማለት ነው ነከላ ተጅኒ من الكرم العنب من الشوك العنب ይባላል በምሳሌ አንተ እሾህ ጠደቻ እሾህ ተክለህ ወይን ያፈራልኛል ብለህ መጠበቅ የለብህም ክፉ የዘራ ክፉ ነው የሚያጭደው ይላል ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የሩሱሎችን ታሪክ በዝርዝሩ ተተመለከተ በኋላ በጥቅሉ አሁን እየጨመቀ ነው ሐሳቡን ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ነብዮች ተልከው የጌታቸውን መልእክት ለህዝባቸው ይዘው መጥተው ሲያቀርቡ አለት ያልታደሉ ሰዎች አንቀበልም በማለታቸው ለተለያዩ ችግርና ሰቆቃ ሊጋለጡ ቻሉ ይህ ደግሞ የአላህ ህግ ነው ምክንያቱም መጥፎ መልካም ሰጥቷቸው መጥፎ የሚመልሱ ሰዎች ጥፋት የሚጠብቃቸው መሆኑን አረጋግጥላቸዋለሁ ኢን አጅለን አው አጅላ በእለቱም ሆነ በዘለቄታው ይላል አፋሚና አህሉል ቁራ ይላል እንግዲህ ያለፉትን በጥቅልም ሆነ በዝርዝሩ በዚህ መልክ ሲገመግም አሁንስ በተረኝነት በከተሞች የሚገኙ ሰዎች ያምናሉ አለ ይተማመናሉ ያለፈው አለፈ تلك امه قد خلت ግን አሁን ያሉት ተረኞችስ ከተሜ ባንዋሪዎች አንየትየውም በሱና በያታ ልክ እንዳለፉት ጥፋተኞችና ከፋተኞች በጥፋታቸው አንፃር ቅጣታችን ሌት በጨለማ ሊመጣባቸው ምን ያስተማምናቸዋል ይላል ከፈለግን እንደ ጨለመ ሳይነጋል ሊቀር ይችላል ሁሉንም በየከተማው ረጭ ብሎ እንደተኛ በዛው ጸጥ አርጌ ላስቀረው እንደምችል ምን መተማመኛ መከላከያ ይኖራቸዋል ይላል ወሁም ናኢሙን እነሱ በእንቅልፍ ላይ ሆነው ያንኳረፉ ይያሉ ያአላህ አደጋ አምጥቶ እንደ ከተማውን እንዳለ ጸጥ ሊያረገው እኮ ይችላል ይሄንን ለማረግ በፈልግ የምትከላከሉና ወይም የሚያድናችሁ መከላከያ ነገር አላችሁን ይላል አው አሚና አህሉል ቁራ ወይም ደግሞ አሁንም የከተማ ባለቤቶች ይተማመናሉን አንየትየውም በሱና ቅጣታችን እንዳይደርስባቸው ضحን በረፋር ሰዓት ወሁም የልዓቡን እነሱ እየተጫወቱ በመዘናጋት ላይ ያሉ ይላል በፈለኩት ቦታ በፈለኩት ሁኔታ ማንንም አልፈራም ማለቱ ነው
ከፈለኩኝ ለሊት ረጭ ብላችሁ እንደተኛችሁ እንደመሸ ሳይነጋላችሁ እንዲቀር አደርጋለሁ ከፈለገ ደግሞ ቀን በቀንም አልፈራም ማንን ፈራለሁኝ አድብታ አዘናግተህ እንዳትሉ ማለቱ ነው እንደተኛንልህ ነው እንዲያደረከው ቀንም በአኩል ቀንም በጠራራም ቢሆን ከፈለኩኝ እናንተ በዱንያችሁ እየተሳከራችሁ ወይም በጫወታችሁ እየተዛለላችሁ ያላችሁ እንዳለ ጸጥ ላረጋችሁ ምን መከላከያ አላችሁ በማንኛውም መልኩ ኮን የከፈለኩኝ ያው በጭብጥ የስር ናችሁ በራሳችሁ ኃይል ሆነ በማንኛውም ወገን ልትከላከሉት የሚቻል አይደለም የኔ ኃይል ማለቱ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሁሉ እየተነገረው የሰው ልጅ አሁንም ጆሮ ዳባ ልበስ የሚለውን ጉዞ እየቀጠለበት ነው ያለው ማለት ነው እና አላህ እንግዲህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለፉትን ታሪኮች ደጋግሞ የሚያስታውሰን ያለፉት አልፈዋል ቢመከሩም አይጠቅማቸውም ያሉት ተረኞቹ ግን ካለፉት ሰዎች ጥፋት ተምረው ወደ ተሻለ ሁኔታ እንዲመጡ ለማመቻቸት ነው ሰሚ ቢገኝ ኑሮ ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله